يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وللخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء سي عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ عبد الصمد فالمباني وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن أنباش الشافعي وخليفته إمام رافع والنووي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي ووصولهم وفروعهم وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي الإندونيسي وخصوصا إلى روح جميع الأئمة من مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا خصوصا لشيخنا حب عبد الله بن أبي بكر الحبشي وخصوصا وإلى روح شيخنا وإلى شيخنا حبيب علي بن حسين العيدت وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وقرابتنا وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم من رحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصيتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وكراماتهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا شفاء عاجلا ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن الله تعالى يدمر أعداء الإسلام أن الله تعالى يدمر أعداء الدين الإسلام وأن الله يدمر أعداءه أن الله تعالى يغفر ذنوبنا وييسر أمورنا وينور قلوبنا ويبسط أرزاقنا ويغفر ذنوبنا وأن يتوفنا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيوخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Sabilal Muhtadin rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita sayangi, sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib yang mulia, yaitu Al-Habib Husin bin Hasan Taufik Al-Aidrus, yang beliau ini betitir 4 minggu Sidin hadir sudah di tempat kita. Kita doakan Sidin selalu panjang umur, sehat badan, dan dimudahkan rezeki yang halal. Doakan terus sampai baik Sidin. Mudahan anak Sidin bertambah, mudahan Sidin rezeki Sidin berberkah, mudahan ilmu Sidin bertambah berkat Rasulullah pada Tuan Sidin, dan kawa kita mengambil ilmu lawan Sidin.
Doakan supaya bebini kebeb kadalah. Ini kada, ayo kada. Kada aja. Kada, jangan kita Yusidin jangan. Nih. Kita doakan yang baik-baik aja tuh. Tapi bebini itu baik aja juga, cuma Sidin jangan Yusidin. Nah, itu kita doakan kebaikan Sidin datang. Sidin 4 kali sudah berturut-turut. Mudah-mudahan ini kan habis ini bulan puasa, mudah-mudahan dengan Sidin 4 kali berarti sebulan ini sebelum bulan puasa awal Sa'ban sudah datang Sidin ke sini 1, 2, 3, 4. Ini mudah-mudahan pertanda bahwa majelis kita ini senantiasa dicurahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kemudian daripada itu kita meneruskan pelajaran kita. Karena Habib akan menutup majelis kita awan syair, penutupan artinya peampihan hari ini. Karena kita bulan puasa ketahui lagi kita menutup lawan syair Sidin, lawan doa Sidin. Jadi kita dengarakan syair Sidin biar bisa menyahut. Karena di akhir acara ini kena bila kalau bisa menyahut peraya, bilanya bisa menyahut sahute, kita dengarakan syair Sidin. Nah kemudian kita mengaminkan doa Sidin. Itu karena itu tugas kita. Kita belajaran dahulu kita boleh sedikit. Dan ketahui olehmu halaman 126. Dan ketahui olehmu akan bahwasanya menghasilkan takut itu dengan 2 perkara. Ini sudah kita baca minggu dahulu, cuma kita boleh benar ya. Pertama dengan pengetahuan dan pengenalan. Maka mereka yang mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan akan terkayanya daripada segala makhluk, dan akan bahwasanya menjadikan ia akan surga dan api neraka. Itu kita tahu dulu tuh. Artinya untuk menambah takutnya kita lawan Allah Ta'ala itu mesti dahulu kita mengetahui ini tuh tadi. Pertama kita mengetahui akan kebesaran Allah. Sejauh mana kebesaran Allah kita kadakawa membayang-bayangkan. Sembahyang aja pamulaan kita sembahyang kita mengakui akan kebesaran Allah. Pemulaan sembahyang itu Allahu Akbar. Makanya bila orang tuh kada sembahyang samuaan sudah nol sudah. Nya kenapa? Inya sudah kada mengakui lawan kebesaran Allah. Dan siapa nang sembahyang berarti itu keberuntungan. Menunda sembahyang menunda keberuntungan. Kada sembahyang berarti inya menjauhkan daripada keberuntungan. Kuncinya keberuntungan tu andaknya di sembahyang, dunia dan akhirat. Kenapa garang? Karena di pamulaan sembahyang itu, pamulaan sembahyang nih. Kan pamulaan sembahyang tu rukun itu nang pamulaan sembahyang tu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kan kita belajar sudah tauhid, bukan besar orangnya. Allah gonallah kada kau dipadahkan ganal. Halus ke Tuhan orangnya kada kau dipadahkan halus. Itulah isa kamislihi syai'un. Itu sudah kita bicarakan dalam ilmu tauhid. Kada desa umpamanya Tuhan dipadahkan ganal. Kayak apa Tuhan genalnya kada kawa. Halus Tuhan kada juga. Nang dimaksud besar ini, nang dimaksud besar ini besar kehibatannya, besar kekuasaannya. Allah memiliki langit dan bumi milik Allah. Makanya di Quran itu rancaklah lillahi ma fis samawati wal ard. Kita kalau membaca lillahi ma fis samawati wal ard. Jadi kalau membaca ardi itu diwakaf, dotnya tuh mesti ada keluar ard.
Jangan lillahi ma fis samawati wal ard. Salah baca Quran. Ya kalau beb ulun baca tajwid beb dahulu para guru-guru boleh melajarakan kata ard. Nah, haji serwani ada pang teh. Ukira kan ada. Petakonnya haji serwani teh. Ya Allah, ard sama minal ilm. Tuh hati-hati nang wakaf nang kayak itu tuh mesti ada huruf tuh keluar. Nah, ada kalau syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ya kah? Yang seruannya bil qist. Ada taknya tuh keluar. Jadi jangan dianggap remeh Quran. Bila kada bisa tajwid, kada sah sambahyang. Nya kenapa? Sebab nyata Fatihah luput sudah. Fatihahnya salah, sembahyangnya kada sah. Syiratal orang si hanya sedikit nih, ini para bulan puasa nih. Oh, udah mesti mengangkat ayat na pengaranya nih, tadarusan. Udah mesti mengangkat. Nah, ini para sudah bulan puasa nih tadarusan, hati-hati. Ini kan nih pacang kedengaran kemana-mana. Milihnya anggaran kiriti sedikit mic-nya. Sayang, jujur aja puasa sebulanan, salatnya kada sah. Sayang benar itu tak. Sembahyang nito pian lah seharian nak bawakaf puasa, bawakaf puasa, berzikir sekali kada sembahyang ditimbang lawan dosa nang sekali kada sembahyang nito kalah nang samuan pahala ta. Karena berat kada sembahyang, berat. Ini seharian bersedekah, puasa, berzikir seharian tapi kada sembahyang. Berdosa kala kada sembahyang. Bersedekah berpahala kala, berzikir berpahala kala, timbang pahala zikir, pahala sedekah, timbang lawan dosa nang kada sembahyang tadi. Berat dosa nang kada sembahyang tadi. Mungkin hanya puasa seharian puasa, tapi kada sembahyang. Subuh kada sembahyang. Baik kalau jarak kedua-duanya nyata mujur aja pang nito siapa dah akan amun son malas lagi kada puasa selagi kada sembahyang maginan lacet. Cuman ini kisahnya yang bagus, perhatiakan sambahyang. Allahu Akbar. Hati ini orang nacak benar sudah nih membicarakan sembahyang nih. Ada gerakan, ada bacaan Allahu Akbarnya. Ini menandakan kita mengakui bahwasanya Allah Maha Besar. Nah, bukan asal takbir aja. Paling kadang kita di waktu takbir tuh barang husuk hendak rokok, Allahu Akbar, keingatan Allah Maha Besar, keingatan Allah nang manggarakakannya. Coba lihat deh. Langit bumi itu milik Allah, kebesaran Allah. Antara langit nang pertama lawan langit nang kedua perjalanan 500 tahun. Langit nang kedua, langit nang mendapati langit nang ketiga perjalanan 500 tahun. Hendak mengetahui kekayaan Allah nih. Itu kan kada paparakan lagi kita membicarakan kekayaan Allah nang kalihatan aja hanya. Mulai langit nang ketiga sampai ke langit nang keempat perjalanan 500 tahun.
Dan langit itu setiap lapis tercipta dari berbagai permata nang berbeda-beda. Ada selapis langit nang tercipta daripada emas. Ulun kada ingat langit nang kaberapa. Ada selapis langit nang tercipta daripada yakut. Ulun kada ingat jua langit nang kaberapa. Itu khilaf ulama. Cuma ada langit nang tercipta daripada yakut. Ada langit tuh yakut. Ada langit tuh tercipta daripada emas. Emas semua langit. Hah? Ada nang zamrud. Belum lagi penghuninya. Penghuninya setiap lapis langit itu ada malaikat-malaikatnya, makhluk-makhluk Allah nang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di paling atas langit itu ada ngarannya Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu, nih anak mengetahui kebesaran Allah nih. Di Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Ini Baitul Ma'mur di atas tuh. Ganal Baitul Ma'mur tuh itu tempat tawafnya para malaikat-malaikat. Malaikat itu setiap hari inya beantri tawaf setiap hari malaikat itu 70.000 saban hari. Mulai diciptakan Baitul Ma'mur setiap hari 70.000. Imbah 70.000 inya tawaf, kemudian masuknya ke dalam Baitul Ma'mur sampai hari kiamat kada keluar lagi. Isuk 70.000 pulang, imbah itu masuk pulang. Isuk 70.000 pulang, kada kau membayangkan kita. Saban hari malaikat tawaf 70.000 dan hanya dapat kesempatan sekali seumur malaikat itu hanya sekali tawaf. Jumlahkan Pak, berapa juta tahun sampai hari kiamat berapa kali 70.000 tuh. Maka bilanya 70.000 tuh masuk ke dalam Baitul Ma'mur kada keluar lagi. Maluasnya Baitul Ma'mur. Malaikat aja milik Allah tak. Ingin malaikat aja dahulu kada sesadi kita. Manusia pulang. Manusia kayak apa lagi? Lihat manusia ada nong macam-macam manusia nih. Ada nang kulit habang, ada nang kulit hiram, ada nang kulit putih, ada nang kulit kuning, ada nang kulit ini mahala-hala. Ya nang kayak kita nih. Ini mahala-hala yang alatnya putih kada, habang kada, kuning kada. Sawo matang adanya. Orang Indian habang, orang Cina putih, orang Jepang kuning, orang Eropa putih. Orang Afrika hirang, orang negro, orang andang yang kayak sawo. Coba lihat. Belum lagi Allah menciptakan 7 lapis bumi, menciptakan bintang-bintang, menciptakan bulan, menciptakan matahari, menciptakan surga dan neraka. Itu milik Allah semua. Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya Allahu Akbar. Kita saikong ini kada ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kada ada artinya. Makanya kita nih bilainya sembahyang tuh orang ujar apa ngarannya? Ujar Syekh Abdurrahman Siddiq di dalam kitab Sidin Asrarus Salah kalau kita sembahyang tuh kita halus diri kita. Ini kada ada artinya Allahu Akbar. Allah nang maha besar. Kekuasaan Allah itu luas, kekuasaan Allah itu besar, nang dimiliki oleh Allah kada sasadi kita. Iwak di laut itu milik Allah, binatang-binatang di hutan itu milik Allah, bintang milik Allah, langit milik Allah, surga neraka milik Allah. Imbah itu pulang kita menyadari nih supaya kita takutan lawan Tuhan. Oh berarti Allah nih harat pada kekuasaannya nih. Harap pada kekuasaan Allah nih. Kita lawan presiden aja kan presiden datang anak Haji Jirungkung menghormati nang bapangkat tuh datang presiden anak Haji Jirungkung iya lah anak sungkam karena apa? Karena presiden tuh ganal luas wilayahnya.
Lebih hormat lawan presiden kita pulang daripada lawan gubernur. Lebih hormat lawan gubernur daripada lawan bupati, tergantung kaganalannya. Amun lawan Allah pang mana ganalnya? Ganalnya kekuasaan Allah nih lawan yang lain-lain. Makanya kaina sabarataan di akhirat hari kiamat semua para raja-raja dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Hari kiamat tuh bukan raja-raja dikumpulkan Tuhan barataan. Raja-raja nang harah-harat bahari sampai wahine kumpulakan Tuhan. Raja-raja nang harah-harat kira-kira tak kumpul tuh bukan nang Namrud, Fir'aun, bukan nang Jayakatuang, nang di Indonesia nih, nang siapa lagi tuh Hayam Wuruk, lain Hayam Wuruk tak kumpul barataan, bubuhan nang Siliwangi kena tah, bukan raja-raja tak kumpulan. Pada ketika hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bubuhan pemimpin-pemimpin, buhan raja-raja barataan dikumpulkan Tuhan. Lalu Allah berfirman, ujar Tuhan, limanil mulkul yaum, siapa nang jadi raja hari ini? Nang jadi raja siapa hari ini? Itu ada di Quran tuh, limanil mulkul yaum, di Quran. Siapa nang jadi raja hari ini? Sabarataan kan nang bunyinya. Kan nang bunyinya sabarataan. Nang buhan raja-raja nang harah-harat nang cakah-cakah tah. Nang membunguli rakyat tah. Nang zalim-zalim, nang adil, nang zalim tak kumpulan barataan raja-raja. Lalu Allah berfirman, limanil mulkul yaum, bagi siapa kerajaan hari ini? Hari ini nih, hari kiamat nih. Nah, nih hari kiamat sudah. Ini di padang mahsyar. Siapa ampunnya kerajaan hari ini? Ayo, baucap bertahan. Siapa ampunnya kerajaan? Namrud kada baucap, Fir'aun kada baucap. Karena baucapnya. Lalu Allah menyambung. Ujar Allah, kerajaan hari ini miliknya, ampunnya lillahil wahidil qahhar. Ada kali Quran enggak? Siapa yang hafal Quran? Surah keberapa tah? Siapa yang hafal Quran? Surah keberapa tah? Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan hari ini, di hari kiamat ini nang menjadi raja adalah Allah nang asa nang karas. Jadi kada lagi Tuhan menyambat lillahil wahidir rahman, kada lillahil wahidir rahim, kada, tapi lillahil wahidil qahhar. Nama Tuhan 99 kala. Kada menyambat Tuhan lillahil wahidir rahman, lillahil wahidil rahim, lillah kada, tapi lillahil wahidil qahar, nang maha gagah. Ini aku aja Tuhan hari ini jadi raja. Nang bila napa ujar kok saya kumpul kada kawa membantah. Kahar ngarannya. Artinya maha gagah. Kahar itu maksud dengan kahar itu jadi asmaul husna kaina kada kawa nang membantahnya napa kehendak sidin. Bila jasin ikam masuk neraka, sudah neraka sudah. Ikam kada ku ampuni dosa ikam, sudah. Kada kawa nang membantahnya. Bakumpul malaikat lawan jin, kada kawa membantah. Nah kan amun kita tahu itu sedikit kita mengetahui ilmu kita nih, ilmu kita tentang masalah kebesaran Allah, lalu kita bertambah takutan lawan Allah Ta'ala. Karena amun sudah Allah menampakkan qaharnya, nama Tuhan nang kahar dah. Kan 99 nama Tuhan ada tak buat kahar di situ. Amun sudah Allah menampakkan kaharnya, bah ngeri kita. Kaum Nabi Lut disiksa oleh Allah Ta'ala di dunia juga lantaran kada maasi dipadahi Nabi Lut. Dibalik Tuhan plak, ayo Tuhan menampakkan sifat kahar Tuhan dibalik Tuhan. Nah ini bumi ini dibalik Tuhan plak, nang di bawah ke atas, nang di atas ke bawah, kayak orang membalik intel dadar plak.
mati barataan jatuhan Nabi Lot jauh leukam Nabi Lot bajauh leukam aku anak nurunakan bala kalimat asik turun bala nya bila inya tuh ulama tuh sudah amar ma'ruf nahi mungkar dipadahi dinasihati nah turun bala itu ada harapan ulamanya nang kada tak umpat bala apabila sudah ulamanya sudah betul memadahi kayak bukan para nabi-nabi tah kan nabi-nabi sudah madahkan jangan maksiat jangan menggawi ini kada mau menurut Tuhan turunkan bala selamat nabinya tapi amun walaupun orang baik-baik di kampung itu tapi berenai kenapa jangan tuang apa ngarannya nang orang nang baik-baik nang dilanggar tak umpat jua matian nang di masjid tak umpat jua kana bala nang orang katuju ka masjid nang orang katuju ka langgar tak umpat jua kana bala ini barangkali ini ada janji daripada Rasulullah barang siapa berdiam daripada kemungkaran amun Allah menurunkan bala nang baik-baik tak umpat jua karena al bala'u ya'um bala itu umum Allah pernah menyuruh malaikat Jibril menurunkan bala di suatu kampung Jibril terus kampung tuh binasa akan jatuhan kampung tuh binasa akan karena di kampung tuh maksiat tuh merajalela ada nang di zaman Nabi Lot tuh apa dosanya zaman Nabi Lot tuh kaum Lot tuh lelakian lawan lelakian betutoy homo nah lakian pada lelakian ngarannya liwat sama dosanya lawan jinah juga alahan pada jinah dosanya ada jinah tuh binian lakian adanya liwat nih lelakian pada lelakian lakian nyerong burit lawan lakian ya kalau ada bahajanan lagi bahira naudzubillahi min dzalik dahan dijauhakan Jibril suruh Allah Ta'ala menurunkan bala di suatu kampung jadi Tuhan turunkan bala di situ habisakan semuaan turun Jibril hendak menurunkan bala dilihat Jibril ada orang nang alim di situ ada orang yang taat lawan Allah Ta'ala taat orangnya kada umat maksiat inya kada bisa umat maksiat padahal Tuhan turunkan bala di situ inya maksiat di kampung tu sudah marajalila umum sudah maksiat bibi Jibril hendak turunkan bala dilihat oleh Jibril ada orang yang taat lawan Tuhan nang kada biasa umpatan maksiat orang maksiatnya kada umpatan ya taat saja bulik Jibril bebulik lawan Allah Ta'ala betakon ya Allah kenapa ulun nih ragu-ragu nih ya Allah nih ragu-ragu ulun pian menyuruh turunakan bala habisakan semuaan di situ karena itu sudah marajalila di situ maksiat setelah ulun inspeksi mau Jibril bisa juga inspeksi kayak ini tuh itu bahasa andang nih tuh setelah Jibril turun ujung Jibril ulun periksa ulun kontrol ternyata ya Allah ada orang yang taat kepada engkau yang kada pernah maksiat kepada engkau yang kada ada maksiat Panasarudin pangambau kada ada maksiat orangnya kada ada mau umpat maksiat orangnya taat benar napa di liungan yang saya kong tak uji Jibril nih liungah habisakan nah ujar Tuhan nangaran ujarku habisakan jangan beli liungan modelnya kayak itu dialognya antara Tuhan lawan Jibril nih ujar aku habisakan ya Tuhan habisakan kan beli liungan ada Jibril ulun nak betakon nah kenapa garang mati dihabisakan pada ada nang taat nah pertentangan lawan logika nah Jibril ujar Allah Ta'ala inya itu taat kepadaku dan inya itu orang baik tapi selama di kampungnya itu orang banyak nang maksiat muhanya kada pernah masam muhanya kada pernah marangut
muhanya kada pernah pina menampakkan kesedihan dengan orang maksiat. Inya tahu ibadat inya aja, apalagi menegur jauh benar. Nah, jadi artinya orang ini tetap aja baik, tetap aja seandainya mati inya masuk surga juga, cuma amun kana bala tak umpat juanya. Jadi kita berat tantangannya nang bubuhan nang ustatan nah. Ustaz kurang menyebut ustaz yang kayak di ulan masih al-mukarram wal muhtaram ya. Kiai Haji Murjani unjar aku asa merangkat sambut kiai. Ya kalau beb lah ya Habib takoni amun di Jawa tuh ngaran yai, orang Jawa tuh yai jarang Jawa menyebut kiai itu kada gampang-gampang batital kiai. Amun di Jawa, amun di sini nang sasadikit kini udah kiai. Di Jawa tuh bilang batital kiai itu mah beisi pondok, ya beb lah, beisi pondok, beisi majelis ganal, beisi pondok, bini labih pada sekong. Nah itu kalau ngaran kiai itu, namun aku syarat untuk sebut ingin kada cukup lagi. Aku umahnya aku tak unik aja aku mah hendak lagi kiai kada. Itu kebesaran Tuhan. Jadi hati-hati kita nih lah bila inya ada kemungkaran tuh jangan beranai, terutama di rumah dulu. Di rumah dulu. Bila ada kemungkaran di rumah jangan beranai. Anak mabok padahe tagur ya walaupun sakemampuan kita ya Allah bini ka pasar kada bakar udong tagur ini lah mungkar di rumah dahulu. Inya semua antu nang apa aja di rumah dahulu kita melatih diri kita untuk nang apa aja nang diterapkan kita tuh di rumah dahulu. Misalnya kita kada boleh sombong aja di rumah dulu. Laki jangan sombong lawan bini, bini jangan sombong lawan laki. Ya Allah, dah. Melatih itu lawan di rumah dulu. Nahi mungkar di rumah melatih dulu. Amar ma'ruf di rumah dulu. Lajari anak bismillah makan. Lajari anak mengucap alhamdulillah matuntong makan. Anak kada sembahyang, suruh sembahyang taguri. Amar ma'ruf nahi mungkar coba-coba kita di rumah dulu. Hanya kita keluar. Nah tapi setelah di rumah kada berhasil kada apa seperti halnya Nabi Nuh sidin di rumah juga dahulu cuma kada berhasil, anak sidin kada maasi, bini sidin kada maasi kada kawa cuma sidin sudah di rumah. Jangan taliong kan sudah dipadahkan oleh Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di rumah dulu. Anak ada puasa, soroh puasa. Nyogana sudah balik sudah ada puasa. Nah, kamu nak jangan ada puasa lah. Kamu ini sudah balik nih. Bila kamu ada puasa, kata hal kau nah. Bisa kada kau beri duit, bisa kada kau tukarakan apa-apa kena hari raya. Pokoknya adalah awan anak itu nah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dilihatkan. Jangan dilihatkan. Berhasil kada berhasil itu urusan Allah Ta'ala. Bilanya berhasil syukur alhamdulillah, berarti Allah memberikan taufik hidayah lawan keluarga kita. Bilanya kada berhasil berarti Allah kada memberikan taufik hidayah. Sudah cuma kita menjalankan tugas di rumah tangga kita dahulu yang pertama. Menjalankan tugas. Nah, itu kalau nangaran bersifat lemah lembut jan di rumah dulu kita lemah lembut nih tuh kalau mau kang menurut lawan orang lemah lembut udah lawan laki cerinceng kayak cangkir pacah nerima telepon aja melawan orang assalamualaikum waalaikumsalam awan orang tak ini anu kah nggih saya pegarang pian
Udah lawan laki mah laki telepon. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Napa banyak? Napa? Mun laki. Nah, beb. Kada on laki aja beb kada kurihingnya melawan di urang makan umas sanyo. Berarti di rumah kada terapakan kalau di rumah amun laki menelpon. Assalamualaikum ya laki. Waalaikumsalam. Apa bang? Pian di mana bang? Ya Allah laki nih nah ujar laki nih laki itu nang tabarungan di jalan tabalik kana kelakas bulik namun nih Assalamualaikum salam napa on laki napa turutakan ujar nah aja Habib amun murid di endang aja Habib kada pasti lamah lambut lawan laki berataan amin Habib ini rame bener pian saben Jumat turun ke sini memberi semangat bener Habib ini rame bener nih boh ya karib kena Habib kepambau Allah luar biasa bujur tak Babinin banyak banget masuk lawan di orang makan. Waalaikumsalam. Siapa pian? Oh inggih ulun. Ini tabarungan ulun tak kana di rumah ene ulun. Pabila pian ka rumah belang. Malanyap. Unsur lagi manlipun. Napa? Nakalah ya war bener sudah tutup saya sudah nah laki binian laki kayak itu juga melawan bini bagus coba tidak Rasulullah coba lihat Siti Khadijah ujar Nabi Siti Khadijah tuh tahulai kama Aisyah mati aku menggenang bener lawan Siti Khadijah tuh walaupun inya sudah mati Siti Khadijah tuh sudah wafat ikam tahulah mati aku rancak kesambat Siti Khadijah mati aku menggenang lawan Siti Khadijah ini lawan Siti Aisyah na yo pandir Siti Khadijah itu aku tidak pernah sedih di luar rumah melainkan bila aku bulik ke rumah hatiku menjadi senang kesedihanku menjadi hilang kenapa? Karena Siti Khadijah pandai menghibur hati suami mudah-mudahan barata nah ini doa Habib nah pian kada mendengarnya kada bamek Habib di higa ulun mendoakan mudah-mudahan bibinian di nang hadir di majelis nih nah ulun menyampaikan suara Habib mudah-mudahan bibinian nang hadir di majelis ini berataan pintar menyenangkan hati laki amin belum lagi Bang Beb doakan pian belum lagi mudahan nah ini suara Habib pulang nang belum balaki mudahan lakas balaki amin ya Allah nang belum bini Bang Beb kada nang belum menong sudah bini jangan didoakan lagi bahujung perang Irak-Iran ngene orang nang belum bini bipai doakan Beb lah amin ya Habib nang belum babini mudahan lakas babini amin ini Habib berdoa hari Jumat waktu Fatimiyah hari Jumat nang berdoa juriat Rasulullah apalagi kita apalagi kada ada ragu-ragunya lagi kita amin marame bener nek ingat kebesaran Allah terutama sembahyang kita pengen sembahyang Allahu Akbar ingat kebesaran Allah imbah itu Allah ada menciptakan di antara kebesaran Allah di antara segala milik Allah ada menciptakan nangarannya surga dan neraka nah itu perlu kita tahu Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka ini neraka andi siapa ampunnya andi Allah nang wahidil qahar tadi surga andi siapa andi Allah nang wahidil qahar tadi
Dan surga lawan neraka ini dicadangakan oleh Allah Subhanahu wa taala pacang ada penghuninya. Kita wajib percaya, pian bila kada percaya adanya surga, kada percaya adanya neraka yang diciptakan oleh Allah, pian kafir. Kenapa? Sebab karena kada percaya lawan rukun iman. Salah satu rukun iman percaya kepada hari kiamat dan segala nang bersangkutan lawan hari kiamat. Rukun iman nang kaberapa? Nang kelima. Tuh ingat akan kita kan setinggi-tinggi pelajaran rukun iman aja. Rukun iman nang kelima percaya kepada hari kiamat, bukan lawan hari kiamatnya aja percayanya. Rukun iman nang kelima tuh dan segala nang bersangkutan dengan hari kiamat. Percaya kepada adanya berhitung amal baik amal jahat, percaya kepada adanya betimbang amal baik amal jahat, percaya kepada adanya titian siratal mustaqim, percaya kepada adanya surga dan neraka. Itu masih sampai ke mati diingatakan itu tah rukun iman. Ya fulan bin fulan annal mauta haqq wa anna nuzulal qabri haqq. Kalau masih telakin wa anna su'ala munkari wa nankiri fihi haqq wa annal hisaba haqq wa annal jannata haqq wa anna nara haqq. Semua dikisahkan lawan nang mati padahal udah matinya. Hai si fulan, jangan padanya panasar, tapi jangan pengholo. Ini mudahan sidin panjang umur kita doakan. Ya. Berapa hari nek? 85. Alhamdulillah. Mabruk alpa mabruk panasar hari ini tepat sidin usia sidin 85 tahun. Nah, cakainya nangan penyanyian kita mabruk alpa mabruk ulang tahun sidin. Kayaknya ada anak bahagia tangi hasiden. Kalau ada anak membawakan langsatan apakah? Ini kalau ulang tahun hari ini siden. 85 tepat hari ini. Dan panjang umur siden. Sihat badan. Bertahan mudahan itu didoakan. Lihat 85 awak ajak majelis tiap Jumat. Anu kulir 85 siden. Masih aja mulai di Pangambau, pas sepeda motor seorang, bini di belakang. 85 umur ini nang umur 40 ya tuh kulir masih jaga majelis ringkutan sudah. Nah jadi jar Habib tuh gara-gara silaturahmi sin ketujuh lu panjang umur, mudah-mudahan sabarataan kita dipanjangkan umur, amin. Nah kita kumpul di majelis silaturahmi juga dan panjang umur men, sehat badan. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Jadi surga itu ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah nih. Dan Allah mencadangkan kaina ada nang memasuki surga, nang menghuni surga, dan Allah mencadangkan ada kaina manusia nang menghuni neraka. Siapa nih toh? Nah itu yang kita takutan nih. Oh, aku udah hendak ke neraka nih toh. Nah, bagi nang hendak mahuni surga dipadahkan Tuhan, sudah pasaratannya nih. Bagi nang hendak mahuni neraka dipadahkan Tuhan juga. Bila ikam ini, kena ikam apa kesini? Bila ikam ini apa kesini? Bila ikam ini ke surga, bila ikam ini ke surga, bila ikam ini ke neraka. Tuh kita aja lagi nama jalannya. Bilainya kita nang dipadahkan Tuhan. Misalnya contohnya ikam kada sembahyang ke neraka, kada sembahyang jangan maniwas Tuhan, kenapa aku dimasukkan neraka? Kada puasa, ya Allah, orang puasa itu dosa diampuni, orang nang kada puasa dosanya ditambahi Tuhan. Berarti amannya kada puasa, pak kada puasa, kada tobat inya masuk neraka. Jangan disalahkan Tuhan, ujar Tuhan udah aku padahkan aja. Kan kayak itu tah. Ingatakan nek Allah menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka. Jadi surga lawan neraka ini aset andih Allah Ta'ala, kakuas apa milik Allah Ta'ala, surga lawan neraka itu.
Dan Tuhan kaina pulang memiliki ada kaina nang menghuni surga, ada nang menghuni neraka. Surga lawan neraka itu penghuninya sudah dipadahkan Tuhan. Bila ikam menjalani kaini, ke surga kaina ikam. Bila ikam menjalani kaini, ke neraka kaina ikam. Nah ini yang kita takutane kalau kita tak umpat menjalani nang ka neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah itu nang sekira takutan lawan Tuhan. Jadi orang yang kada takutan lawan Tuhan itu menandakan hatinya mati. Jadi kita ini bila inya kada ada rasa takutan, maksiat kada ada takutan lawan Tuhan, kada ada kakak pingin hendak umpatan berbuat baik, itu menandakan hati mati. Jadi nang menyebabkan hati mati, nang jangan digawe-gawe itu ada 4. Itu ingatakan tak? Nang seseorang tuh bisa menyebabkan hati mati itu ada 4. Nang maulah kaina kada takutan lawan neraka, nang maulah kada kapingin hendak menggawe kebaikan, nang maulah kada takutan lawan siksaan Tuhan, nang maulah kada kakapingin beramal, nang maulah kulir beribadat. Itu hati mati. Napa penyebabnya? Itu kadang-kadang disebabkan 4 macam. Nang pertama imtilaul batni, parut ni kada mau lapar, kanyang tarus. Bila parut kada mau lapar, kanyang haja, kanyang terus kada mau lapar, menyebabkan hati mati itu. Nah, makanya ini puasa disuruh karena malapari kena sabulanan nga dilepari parut supaya jangan mati hati. Mun mati hati itu berat kena obatannya. Nang kedua suhbatul asyrar, bakawan lawan orang nang jahat-jahat. Itu mati hati juga, bakawan lawan orang nama maksiat. Nya bila bakawan lawan orang nang jahat ni kena kada takutannya menggawi jahat, nya udah asa biasa. Nah, cobalah ulun mencontohkan adalah kita ini tak biasa baik, tak kawan lawan orang nang jahat, asa umat. Tapi amun hari-hari tak kawan, akhirnya tak umpat. Nya kada asing lagi. Pian tuh misalnya lah, masih lo nanjak mencontohkan. Pian pamulaan dah. Pamulaan baingon sape. Pamulaan baingon sape. Memancium tahi sape itu bilang. Imbah mencium tahi sapi sampai ke rumah kulir bana makan kagenangan mencium tahi sapi tadi kagenangan kada mencium kada kagenangan pamulaan kada makan aku nyumrah kagenangan samalam mencium tahi sapi kagenangan melihat tahi sapi linak. Tapi amun hari-hari jangankan pian di rumah diparak tahi sapinya tuh makan kebiasaan lagi. Kenapa? Karena sudah tak biasa. Nah kayak itu juga orang nang bakawan lawan orang nang jahat. Akhirnya pian pemulaan dahulu makulir aku berbuat jahat. Tetapi karena lawas-lawas dikisahkannya aku gini kam gawian ini aku ikam. Akhirnya kita tak umpat kada sambahyang tuh dianggapnya biasa aja lagi. Bajinah dianggapnya biasa aja lagi. Mencuntan dianggapnya biasa. Padahal asalnya nya kulir batan. Tapi hari-hari tak kawan lawan orang nang jahat. Makanya ujar Nabi hati-hati mencari kawan. 2. Suhbatul asrat. Nang ketiga nisyanuz dzunub, melupakan dosa. Kita banyak menggawi dosa, kada ada kagenangan lawan dosa dianggapnya biasa-biasa aja. Nah, nisyanuz dzunub kada kagenangan lawan dosa padahal banyak bana bahari tagawi dosa, macam-macam dosa digawe bahari, ya tuh kada ingat lagi wahine. Kada digenang-genangnya, itu menandakan hati mati juga. Nang keempat tulul amal, asa lawas lagi hanya mati, asa panjang umur, iya juga. Nah, 4 macam ini hati-hatilah. Bila kata kita 4 macam ini bisa menyebabkan hati mati. Pertama, parut kada mau lapar, dikanyangi terus parut bisa hati mati. Nang kedua bakawan lawan orang nang jahat-jahat. Nang ketiga apa tadi? Nang ketiga melupakan dosa. Nang keempat rasa panjang umur masih.
Mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala nang menyebabkan hati mati. Pengumuman untuk bulan puasa, bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini kita lapar parut puasa hari-hari, maka bulan puasa majelis tetap dilaksanakan. Tetapi waktunya dimajuakan jam 2. Nah, tahun dahulu kita sudah pray bulan puasa karena suasana pandemi waktu itu luar biasa. Ada ini kita tetap bulan puasa dilaksanakan, cuma ulun mohon karena puasa itu kan parut lapar. Parut lapar ini imun tubuh menurun. Amun kita kan bakas makan tengah hari, imun kada apa-apa, sehat saja. Kalau bulan puasa itu parut lapar, hari-hari parut lapar, bahkan kadang-kadang mata mengantuk, jadi imun turun. Oleh karena itu perlu protokol kesehatan dijaga benar. Artinya perhatikan protokol kesehatan. Tulak pian mulai rumah pasang aja masker, kaina basuh tangan lawan banyo atau lawan nang napa tungarannya nang stensing napakannya tetah apa tuh betah hujan itu tetah itu. Jadi jaga protokol kesehatan wabil khusus di bulan puasa, karena bulan puasa tuh kesehatan kita kan karena parut lapar menurun. Ini artinya segala penyakit, bukan aja masalah COVID, tapi segala penyakit yang lain-lain mudah menular. Nah itu aja. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita berkat puasa kita akan menjadi sehat. Habib, tafadhal, apa yang disampaikan oleh Habib? Ya, sedikit ya. Umpati bimbaya. Ya Rabbana katawasafa bimuhammadin ighfir lana ya sami'an lidwana ya Rabbana. Seberataan bimuhammadin ighfir lana ya sami'an lidwana uktum hawana in arat talwana وحذرت بحب سرنا لسوانا يا رب بمحمدin اغفر لنا هاموا بعسكتهم سكارى عندما كشف الحجاب وشهادوا معنا يا رب
رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامع لدانا يا رب. Doa. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talilu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazat wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi firli ya Rabb, Rabbi firli ya Rabb, Rabbi firli ya Rabb, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.